आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहिब जी की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 17वीं अष्टपदी दे दूसरे पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे पावन बचनां राहीं सानू समझा रहे हैं कि सत स्वरूप हृदय जन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया। कि जो साडा सारियां दा मूल है परमात्मा, जिहदे बारों सानू हुक्म है कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। पातशाह समझा रहे हैं उन्हां दी पछाण किन्हां जीवां नूं हुंदी है। जो सारी सृष्टि दा करता धरता है, करन कराउण वाला है ते सारियां दा मूल है, ओहदी पछाण किन्हां जीवां नूं हुंदी है। पातशाह समझा रहे हैं सत स्वरूप हृदय जन मानिया। जिन्हां ने उस मालिक दे स्वरूप नूं अपने हृदय दे अंदर वसाउणा कीता। हुण इत्थे सानू बड़ी गहराई दी लोड़ आ कि जिन्ना चिर सानू अपने मन दी पछाण नहीं हुंदी, उन्ना चिर अपने मूल परमात्मा की पछाण नहीं हुंदी। पातशाह समझा रहे हैं मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। साडे मन का स्वरूप भी जोत है, साडी आत्मा भी जोत स्वरूप है, ते जो साडा परमात्मा है वो प्रकाश रूप है, निराकार। हुण जिन्ना चिर सानू इस खेड दा गहराई च जाके पछाण नहीं हुंदी, उन्ना चिर साडे हृदय दे अंदर, साडे हिरदे दे अंदर परमात्मा दी जिहड़ी ज़ात आ उहनूं किवें वसाईए। इत्थे फिर लोड़ पैंदी है आपां नूं गुरु दी। इसे करके गुरबाणी अंदर पातशाह समझा रहे हैं कि सतगुर बाझों गुर नहीं कोई, न गुरे का है नाम बुरा। कि जिन्ना चिर असी गुरु की शरण दे अंदर नहीं जाते, वो सानू साडे मालिक दा, साडे मन दा, साडी आत्मा दा स्वरूप नहीं विखाउंदे, उन्ना चिर उस प्रभु की जिहड़ी याद है साडे हिरदे दे अंदर वसदी नहीं। ते जदों फिर आपां संगत करके, क्योंकि पहला संत की ड्यूटी है, उन्हें फिर सानू गुरु के सन्मुख करना हुंदा। जदों गुरु साडे ते कृपालू दयालु हुंदे ने, जिवें अपना जिहड़ा सिख धर्म है, गुरु नानक लेवा सिख हाँ आपां, इहदे च 5 प्यारियां दी ड्यूटी ला दित्ती गई गुरु कलगीधर पातशाह वल्लों। ਜਿਹੜੇ दूसरे धर्मां वाले ने उधर साधुआं दी संतां दी ड्यूटी है, संत सहाई राम के कर किरपा दिया मलाए। पातशाह समझा रहे हैं जदों असीं फिर गुरु दे सन्मुख हो के बेनती जोदड़ी करदे, ਉਹ फिर साडे इन्हां नेत्रां तो जिहड़ा भरम दा पर्दा है ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹੇ ਪਾਰ ਦੋ, ਮਿਲੋ ਲਾਲ ਮਨ ਹਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, क्योंकि असी ज्ञान होने के बावजूद भी कई बार परमात्मा नूं आकार दे अंदर वेखना चाहुंदे आ। जिवें अज बहुत सारे जीवां दा ये जीवन बनया होया कि वह बंदगी परमात्मा दी करदे आ ते देखना चाहुंदे आ मालिक नूं आकार दे रूप दे अंदर। इत्थे जाके थोड़ा जिहा फिर फर्क पै जांदा है।
ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹੇ ਪਾਰ ਦੋ, ਮਿਲੋ ਲਾਲ ਮਨ ਹਰੀਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹੇ ਪਾਰ ਦੋ, ਮਿਲੋ ਲਾਲ ਮਨ ਹਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤੜਫ ਕੈਸੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੇ ਦਿਸਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਨੋ ਕੋੜ ਦਿਨਸ ਲੱਖ ਬਰੀਆ। ਫੇਰ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਲੱਖ ਬਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਕਰ ਦੀਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਅੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਭਾਵ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੇਸੋ, ਮੁਰਾਰੀ, ਦਿਆਲੂ, ਦੀਨਾਨਾਥ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਪੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਕਰ ਦੀਸੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਫਿਰ ਘਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦਿਸੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦਿਸੈ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਘਰ ਦੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੋ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਜਨ ਮਾਨਿਆ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਯਾਦ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਖਮ ਦਾ ਖੇਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਘਰ ਦਿਸੈ। ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ,
ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਖੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਏਦੂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀਵ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਤੱਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ। ਆਮ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਖਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਡਰ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀਵ, ਨਿਰਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭੈ ਮਿਟੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜੀਵ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੂਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੇਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ, ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ, ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਵਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਕੋ ਘਿਨਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਬਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਝਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਉਲੀ ਆਸਣ ਦੱਸਿਆ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੰਜ ਜਨਾਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਉਲੀ ਵਰਗੇ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਜਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੈਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ,
ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਤ ਵਸਤੂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ